اللہ تعالی نے ہر نبی کو شان عطا فرمائی. اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ ہر نبی کا نام جڑا. پہلے کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. توحید وہی رہی لیکن رسالت چینج ہوتی رہی، نام بدلتا رہا. لیکن جب نام آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالی نے فرما دیا اے محبوب اب قیامت تو آ سکتی ہے، اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تیرا نام میرے نام سے جدا نہیں ہو سکتا، تیرا نام میرے نام سے جدا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں. ہمارا مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بے مثل پیدا فرمایا ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھا جان نہیں بولن دی، کہ رب نے اپنے محبوب کی مثل کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ خود ہی پیار کر بیٹھا، خود کو ہی پیار ہو گیا اپنے محبوب سے. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے. آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے علم ہے، اللہ کی عطا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خزانے رب کے ہیں لیکن بانٹتا میں ہوں، بانٹتا میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ترجمہ کنز الایمان. اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ جائے، آ کر کچھ مانگے، تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اسے کچھ دے دیں یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں. کیا مطلب کہ اے محبوب آپ کے در پر کوئی بھی آ جائے تو خالی نہیں جانا چاہیے، جھولیاں مرادوں کی بھر بھر کے جانا چاہیے. اتنا عطا فرمانا ہے، اتنا عطا فرمانا ہے کہ وہ جس کو عطا کیا جا رہا ہے وہ خود بانٹنے والا بن جائے، وہ خود بانٹنے والا بن جائے. اعلی حضرت فرماتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اور فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. کیا مطلب کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی سوالی آیا نا تو وہاں پر نہ نہیں تھی، نہ نہیں ہے. کوئی بھی آیا در دولت پر
میرے محبوب نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ وہ خود بانٹنے والا بن گیا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام اپنی مرادیں لے کر آیا کرتے تھے، اپنی حاجتیں لے کر آیا کرتے تھے۔ حاجت روا اس رب کی ذات ہے، مشکل کشا اس رب کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے اور خزانوں کی کنجیاں جو ہیں اپنے محبوب کے ہاتھ مبارک میں دے دی اور فرمایا اے محبوب خزانے میرے ہیں لیکن بانٹنے والا تو ہے، کوئی بھی تیرے در پر آ جائے تو خالی نہیں جانا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ شان کسی اور کو نہیں عطا ہوئی، جو مرتبہ و مقام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا، جو کمالات جو معجزات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر بچپن ہے، جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں اور میرے محبوب کا کھلونا کیا ہے؟ وہ چاند ہے، چاند ہے میرے محبوب کا کھلونا جو ہے، جدھر کو انگلی اٹھاتے ہیں چاند اس طرف کو جا رہا ہے، چاند اس طرف کو جا رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر کبھی بھی کوئی آیا تو وہ خالی نہیں گیا، مرادوں کی جھولیاں بھر بھر کے وہاں سے گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کسی کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی تھی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ دولت کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، اگر کسی کا ہاتھ بھی کٹ جاتا تھا تو میرے محبوب کے پاس آ جاتا تھا، وہ میرے محبوب کے پاس آ جاتا تھا کہ سرکار ہاتھ کٹ گیا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے تھے کہ اے میرے یار تو یہاں پر کیا لینے آیا ہے، جا کسی طبیب کے پاس جا کسی طبیب کے پاس۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے اندر آپ کا ہاتھ مبارک کٹ جاتا ہے، کیا کٹ جاتا ہے؟ ہاتھ کٹ جاتا ہے، کٹا ہوا ہاتھ۔ اور ایک جگہ پر حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، آقا کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آقا بازو کٹ گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لیا، بازو مبارک پر لگا دیا اور وہ جڑ گیا۔ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے کہ لعاب دہن لگایا اور بازو جڑ گیا۔ یہاں پر تو ٹانکے لگانے پڑتے ہیں، آپریشن کرنے پڑتے ہیں جی، پلیٹیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہ کوئی چیرا دیا، نہ کوئی سوٹی ڈالی، نہ کوئی پٹیاں لگائیں، نہ پٹیاں باندھی، نہ چپٹیاں لگائیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا، بازو پکڑا، ساتھ جوڑا اور لعاب دہن لگا دیا اور وہ جڑ گیا، اور وہ جڑ گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے اندر آپ کی آنکھ مبارک نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف صحابہ کرام اپنی جو ہے یہ نہیں کہتے سرکار تنگی آ گئی ہے، نہیں، جب بھی کبھی پریشانی آتی تھی وہ در دولت پر حاضر خدمت ہو جاتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک نکل جاتی ہے، آتے ہیں آقا کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں، آقا آنکھ نکل گئی ہے۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی طبیب کے پاس جاؤ، کہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، یہاں پر کیا لینا، میں کون سا ڈاکٹر ہوں، میں کون سا ڈاکٹر میرے پاس آ گئے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے، اے قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں عرض کیا آقا آپ جنت ہمیں کیسے عطا فرما دیں گے، جنت کہاں پر ہے، آپ کہاں ہیں، جنت کہاں تھے؟ ان کا عقیدہ تھا، وہ جانتے تھے جو بھی کچھ ملے گا در مصطفیٰ سے ملتا ہے، جو بھی کچھ ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے، رب بھی عطا فرماتا ہے تو محبوب کے صدقے سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی محبوب کے صدقے سے بنائی ہے، محبوب کے لیے بنائی ہے۔ رب فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا،
अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता, ना मैं शजर बनाता, ना मैं हजर बनाता, मैं ना जिन बनाता, ना मैं इंस बनाता, ना मैं मलाइका को बनाता, ना मैं जमीन बनाता, ना मैं आसमान बनाता, ना मैं दुनिया बनाता, ना मैं दुनिया कायनात बनाता। ऐ महबूब, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो ऐ महबूब मैं रब तो होता, लेकिन अपनी रबूबियत को जाहिर ना करता, अपनी रबूबियत को जाहिर ना करता। अल्लाह ताला ने तो ये कायनात बनाई ही अपने महबूब के लिए है। ये आसमान पर कुमकुमें जो लगाई हैं, सितारे जो चमकाए हैं, चांद और सूरज जो बनाए हैं, ये मेरे महबूब के लिए ही तो बनाए हैं, मेरे महबूब के लिए ही तो बनाए हैं। बात कर रहा था, कभी भी किसी सहाबी को कोई परेशानी होती थी तो दर मुस्तफा पर आ जाता था, दर मुस्तफा पर आ जाता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सिर्फ इंसान नहीं आते थे, इंसान नहीं आते, एक ऊंट आया, एक ऊंट आया और अपनी ही लैंग्वेज के अंदर जैसे ऊंट की आवाज होती है, वो आका के पास आकर बोलना शुरू हो गया, बोलना शुरू हो गया। जब ऊंट खामोश होता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इस ऊंट का मालिक कौन है? एक पास शख्स खड़ा होता है, आकर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पता है ये ऊंट क्या कह रहा है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। रोजे दे दवारे पे गुलामा दिया टोलियां, एक पे सुनदा करोड़ा दिया बोलियां, है जी, एक पे सुनदा करोड़ा दिया बोलियां। दरे मुस्तफा पर सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं जाता, दरे मुस्तफा पर पंजाबी तो नहीं जाता, उर्दू स्पीकिंग भी जाता है, इंग्लिश वाला भी जाता है, फारसी बोलने वाला भी जाता है, तुर्की जबान बोलने वाला भी जाता है, मुख्तलिफ ज़बानों वाले वहां पर जाते हैं, अपने अंदाज से अपनी लैंग्वेज में सलाम अर्ज करते हैं और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके सलाम का जवाब अता फरमाते हैं। रोजे दे दवारे ते गुलामा दिया टोलियां, एक पे सुनदा करोड़ा दिया बोलियां। वो ऊंट जब अपनी बात पूरी कर लेता है तो जहां सल्लम उसके मालिक को बोलते हैं, तुझे पता है ये क्या कह रहा है? आका, नहीं, मुझे नहीं पता। आप फरमाते हैं, ये तेरी शिकायत कर रहा है, ये तेरी शिकायत कर रहा है। आका, क्या शिकायत कर रहा है? मेरे महबूब ने फरमाया, ये कह रहा है चारा मुझे कम देता है, काम ज्यादा लेता है, चारा मुझे कम खिलाता है, काम ज्यादा लेता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इंसानों की तो क्या, जानवरों की बोलियां भी समझते थे, जानवरों की बोलियां भी समझते थे। एक मक्खी, शहद की मक्खी, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर पर कभी भी मक्खी नहीं बैठी, कोई मक्खी नहीं बैठी। अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा। अरे बंदा तो मिल ही जाएगा पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। लोग कहते हैं हमारे जैसे, हमारे जैसे, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। और मेरे महबूब का तो साया ही नहीं था, साया ही नहीं था, बल्कि जिस जगह पर मेरे महबूब आराम फरमा रहे हैं, गुंबद खिजरा का भी साया नहीं है, गुंबद खिजरा का भी साया नहीं है। तो बात कर रहा था आका दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शहद की मक्खी आती है, बिन बिना रही है, गोया के महबूब के पास आकर झूम रही है, आका का दीदार कर रही है और खुशियां मना रही है, झूम रही है कि आज मुझे तौफीक मिलेगी अपने महबूब से बात करने की, आज मेरी गुफ्तगू होगी मेरे महबूब के साथ। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब फरमाते हैं, ए मक्खी, ये तो बता तू शहद को किस तरह से बनाती है? उधर से ऊंट की लैंग्वेज, अब मक्खी की बिन बिनाहट। मक्खी की आवाज आपको पता कैसी होती है? परों की बिन बिनाहट ही होती है ना। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्खी की लैंग्वेज भी समझते हैं, मक्खी की लैंग्वेज भी समझते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, ए मक्खी, बता तू शहद किस तरह से तैयार करती है? मक्खी अर्ज करती है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम बागात के अंदर जाती हैं और जाकर फूलों का रस चूसती हैं, उससे शहद तैयार हो जाता है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सब कुछ जानते हुए,
सब कुछ जानते थे, लेकिन हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए सवाल किए जा रहे हैं। मक्खी ये तो बता कि जो तू रस चूसती है, किसी फूल का टेस्ट, जायका जो होता है उसके रस का कड़वा होता है, किसी का तुर्श होता है, और किसी का बद जायका होता है, बद मजा होता है, किसी का फीका होता है, लेकिन ये मक्खी तेरा शहद तो सारा मीठा होता है, तेरा तो शहद मीठा होता है। मक्खी अर्ज करती है, आका हाँ हम जाती हैं बागात के अंदर, फूलों का रस चूसती हैं, हर रस का टेस्ट अलग होता है, किसी फूल का कड़वा होता है, किसी का बद जायका होता है, किसी का फीका होता है, किसी का तुर्श होता है। आका सबके जायके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आका जब हम रस चूस लेती हैं अपने छत्तों तक जाने तक आपकी ज़ाते अक़दस पर दुरूद और सलाम पढ़ती रहती हैं, उसकी बरकत से हमारा शहद मीठा हो जाता है। दुरूद पाक की बरकत से शहद मीठा हो जाता है। आइए इस बात से आगे मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो हकीम लोग हैं ना, और हदीस पाक भी है कि शहद के अंदर मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा है, हर मर्ज की शिफा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही कि दुरूद पाक है। उसकी वजह यही है कि दुरूद पाक उसकी वजह है। मक्खियां जो रस चूसने के बाद आका दो जहां के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ती हैं, उसी की तासीर से शहद मीठा भी हो जाता है और शिफा देने वाला बन जाता है। ये दुरूद पाक की बरकत से वो शिफा देने वाला होता है। ये दुरूद पाक की बरकत है, ये दुरूद पाक की फजीलत है। पता चलता है रोजे दे दवारे ते गुलामा दियां टोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ा दियां बोलियां। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुजू करवाया करते थे। आपकी ड्यूटी थी वुजू करवाने की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और वुजू भी किस वक्त का करवाते थे? तहज्जुद की नमाज का करवाया करते थे। साढ़े वास्ते तो फजर जोर असर ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। फजर तो बड़ी दूर की बात है, ईशा तो बड़ी दूर, जोर असर आंखें खुली होती हैं, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं होती काम में। यार नमाज के लिए तवाफे काबा रुक सकता है, तेरा काम क्यों नहीं रुक सकता? नमाज के लिए तवाफे काबा रुक जाता है, लेकिन नमाज के वक्त तेरा काम क्यों नहीं रुकता? यार जो वो रब वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है, वो बेहतर रिज़्क देने वाला है। हमारा यकीन है ना कि रिज़्क कौन देता है? अल्लाह ताला। गाहक कौन बेचता है? अल्लाह ताला। नमाज का हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह ताला। इबादत किसकी करनी है? रब की करनी है। नमाज किसकी पढ़नी है? अल्लाह ताला की पढ़नी है। जब नमाज उसकी पढ़नी है, वो ही फरमा रहा है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं बेहतर रिज़्क देने वाला हूं। जरा उस रब पर यकीन तो करके देख, यकीन तो करके देख, फिर देख तेरे रिज़्क में बरकत कैसी पड़ती है। तू थोड़ा कमाएगा लेकिन तेरे रिज़्क में बरकत होगी। आज हम नमाज की परवाह नहीं करते, नमाज की परवाह नहीं करते। नमाज जाती है तो जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा सुस्ती करके नमाज पढ़ता है, सुस्ती करता है, क्या मतलब कि अच्छा यार पढ़ लेते हैं, बड़ा टाइम पड़ा, जमात निकल जाती है, पढ़ लेंगे, लेट करके पढ़ता है, वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाला जाएगा। निचला हिस्सा जो सा है उसमें फेंका जाएगा। सुस्ती करने वाला पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ता होगा उसका अंजाम क्या होगा? जो नहीं पढ़ता, मेरे भाई नमाज की पाबंदी किया करें। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुजू करवा रहे हैं, वुजू करवा रहे हैं। वुजू करवाते करवाते रहमत का दरिया जोश में आ गया। आगे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको रब्बे कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। दरिया रहमत जोश में आ गया। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सल रबिया, तो मांग रबिया क्या मांगता है, मांग रबिया क्या मांगता है। आगे भी सहाबी थे, गुलाबी नहीं थे, गुलाबी नहीं थे, वो जानते थे दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। उन्होंने ये नहीं कहा आप हमें क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं आप हमें, आप तो हमारी तरह, ये नहीं बात की।
انہوں نے یہ نہیں بات کی، انہوں نے پھر مانگ کر بھی کمال کر دیا، مانگ کر بھی کمال کر دیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتے سرکار کو کوٹھی دے رہے ہو کہ بنگلہ دے رہے ہو، دنیا کی سوچ نہیں تھی نا، بنے تو سرکار کو گڈی شڈی ہو جائے، تو پراڈو مل جائے سرکار،